देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, देखिया जे अज दा किसानां दा ट्रैक्टर मार्च, की ओहदा कोई अंत देखिया किते? बिल्कुल बिल्कुल। और कदे भी जदों भी कोई हुंदा ऐसे धरने या रोस, एडा अनुशासन, इन्नी एकता और इन्नी संजीदगी जी कदे नजर नहीं आई जो अज वेखण नूं मिली है। जी, कैमरिया ने शुरुआत ते देखी, लेकिन ये मार्च किड्डा क लंबा सी जी, कैमरे आखिर तक नहीं जा सके जी। अज जदों किसानां ने मार्च शुरुआत की तां उस मार्च का कोई अंत नहीं नजर आ रहा सी। जदों इहनूं कैमरियां दी जिहड़ी गिरफ्त च लैण दी कोशिश हुई ते इह संभव ना हो सकी। सही गल। और ये काफले किड्डे क वड्डे सी। लेकिन जिहड़ी खबर मेरे कोल है, मैं उहदा जिक्र करना बहुत वाजिब समझदा है। सरकार दे पद्धर ते इहनूं लैके जिहड़ी कंसो है वो भी कोई घट दिलचस्प नहीं। सही गल। अज शाम नूं पंजाब बीजेपी दे लीडर फिर देश के गृह मंत्री ने सद्दे। सही गल। लेकिन एक बहुत वड्डी प्रोग्रेस इहदे विच डिवेलपमेंट देखण नूं मिल रही है। ये बहुत लगभग महीना पहलां दी गल है कि एक साबका अफसरशाह जिहड़े एक बड़े बैंक के CMD भी रहे और जिहड़े CEO भी रहे, प्रेजिडेंट भी रहे, चेयरमैन जिन्हों कहते, उन्होंने एक प्रपोजल पेश की थी कि इहदा विचला राह हैगा। वो प्रपोजल की कॉपी साडे कोल सी, क्योंकि ना लैण दी शर्त ते उन्होंने मेरे नाल जिक्र कीता सीगा। सुनिया इहदे विच मंत्रियों के पद्धर ते जिहड़ी गलबात हुई है ते बाहर आई है कि शायद कल वो प्रपोजल, वो जिहड़ा प्रस्ताव एक साबका अफसरशाह ने गवर्नमेंट नूं भेजिया सी वख-वख पद्धरां ते, वो देश के प्रधानमंत्री कोल भी गया सीगा, भेजिया गया सी और वख-वख मंत्रालयां दे जिहड़े मंत्री इस गलबात च शामिल उन्हां तक भी पहुंचिया सी। हुण उहदे उत्ते कल गल होण दी संभावना उस फार्मूले ते एक मत्था पच्ची चलदी पई है। अज एक लगातार सारा दिन मंथन होया कि 8 तरीक वाले दिन गलबात फ्रूटफुल किवें होवे। बिल्कुल, किस तरीके नाल गवर्नमेंट इज्जतदार तरीके नाल इहदे विचों एग्जिट करे, बाहर निकल सके। ये बड़ा सवाल सी कि गवर्नमेंट बाहर निकलना चाहती है और किस तरह एक सुरक्षित जिहड़ा बाहर आना। जी, असीं बार-बार गल करदे ने कि सरकार चाहुंदी आ कि वो किसी तरीके नाल हुण ये जिहड़ा सामने नज़ारा नज़र आ गया जी, इहदे चों बाहर निकले जाए, लेकिन एक सेफ रस्ता लभ्या जा रहा सी। बिल्कुल, दो राह सी, एक तां सी चुप चपीते खिसक जो स्केप रूट, हाँ, दूजा जिहड़ा सिक्योर रूट होंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षित लांघा, सुरक्षित जिहदे विच सन्मान बचे, बिल्कुल अंदोलनकारी भी जिहड़े तसल्ली च आ जाण, हाँ, और गवर्नमेंट दे अक्स नूं धब्बा ना लगे। बिल्कुल सही गल। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल कई दिनों का देखा जा रहा सी कि किहड़े तरीके नाल सरकार दी इज्जत बच सकती है। जी, सरकार दे पद्धर ते अफसरशाही दिन रात लगी हुई सी कि किसी तरीके नाल अंदोलनकारी किसानां दे लीडर मना ले जान, उन्हां नूं नैगोसीएशन ते मनाया जावे, वो अड़ी ते ना रहन, वो जैस और नो छड्डण और गलबात दे रस्ते ते तुर। लेकिन इहदा जिहड़ा हल लभ्या जा रहा सी, किते ना किते उहदे बारे बार-बार सोचिया जा रहा सी कि आखिर इस किसानी कानूना करके, इन्हां किसानी कानूना करके भाजपा का जिहड़ा सियासी आधार सी उहनूं खोरा लगना शुरू हो गया सी। सरदार जी, एडे वड्डे अंदोलन, बिल्कुल, जिन्हों ग्लोबल पद्धर ते मानता मिल गई, हाँ, दुनिया दे हर खिते च जिथे पंजाब और भारत दे नाल संबंधित कोई बशर भी वसदा है, उहदी दिलचस्पी जिग्यासा, हाँ, इहदे च कन्न पूरा रहा। सही गल। सो गवर्नमेंट नूं जिहड़े उहदे अख कन्न हुंदे आ, उन्हां राहीं खबर मिलदी रही कि ढाह लगदी पई है, जिहड़ा अजेतू रथ सी, हाँ, उस रथ दे अगे ये हर्डल बन गया। सब जिहड़े लगातार पैंतड़े सी, उन्हां पैंतड़ियां दे विच ये पैंतड़ा नाकामयाब हो गया। लेकिन इहदे दरमियान एक पैंतड़ा जिहड़ा होर सामने आ गया सी कि जिहड़ी एक रिट सुप्रीम कोर्ट दे विच चले गई। जी, पहली पेशी ते सुप्रीम कोर्ट ने तरीक दिती कि गलबात दा राह लभ्या जाए, ये मसला गलबात राहीं हल होएगा। जी, लेकिन जो बीते कल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट दे विच अपना जो नुकता रखिया, उहदे च उन्होंने कहा जी कि गलबात जारी है। जी, लेकिन मानयोग अदालत ने टिप्पणी की है कि अजे हल नहीं लभ्या। नहीं, उन्होंने कहा कि
ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਨੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਨਾ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਸਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਣਾ ਜੂ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਜਿਨ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਖੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੋ ਕਦਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕੱਚ ਘਰੜ ਅਨਾੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਜੇ ਖਦੇੜ ਦੇਣ ਅੰਦੋਲਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਹ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕੰਸੋ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਨੱਬ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਊਠ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ RSS ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲ ਉਸਾਰਨ ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਿਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ 2020 ਦਾ 2022 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚੀ ਰਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ, ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਬਚੀ ਰਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ 80, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਾਹਵੇ ਖੇਤੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜੀ,
ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪਏ ਫਾਈਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ, ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2,53,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਆਪ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ? ਫਿਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਔਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਨਾਜ, ਕੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੂਗੀ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਐਸੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ ਖੇਤੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰ ਜੋ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ, ਕਦੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਾਮਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਮਨੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ 5-700 ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀਏ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਫੰਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਊਗੀ? 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 500 ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ 1000 ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ BSNL ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 500 ਰੁਪਏ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੜਾਅਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਊਗਾ ਪਰਚੇਜ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 8% ਟੈਕਸ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚ ਗਏ, 1000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ 80 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਬੋਰੀ ਮਗਰ, ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ 160 ਰੁਪਏ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ 200 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 160 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਚੇ, ਉਹ 160 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 160 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਠੱਪਾ ਲਵਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਘੇਰਨਾ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ।
ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੁਗਾੜ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਬਚੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਲੱਭੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਧੱਬਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਡਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ FCI ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ? ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਮੁਲਕ, ਮਤਲਬ ਵਰਤਿਆ ਸੱਭਿਅਕ ਮੁਲਕ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ USA ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਮੌਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ, ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਬੱਸ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਾਰ 'ਚ, ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੱਸੇਖੋਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਕਬ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜੋ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਕੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਧਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਖਿਆ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜੀ। ਆਖਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ 200-250 ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ 6 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਾਸਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਣਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਏਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 68, ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 58, ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 59, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪਿੱਲਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭਿਅਕ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਲਮ ਝਰੀਟਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲੂਸ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੀਣ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੁੜਨਗੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਹੁੰਜ ਦੇਣਗੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਜਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।